समाचारों मળી રહ્યા છે જમ્મુ કાશ્મીરથી જ્યાં શોપિયામાં સેનાના કેમ્પ પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે। આતંકીઓ દ્વારા સેનાના કેમ્પ પર ફાયરિંગ કરાયું છે। સેનાએ આતંકીઓને વળતો જવાબ આપ્યો છે। સુરક્ષા દળોએ સમગ્ર વિસ્તારમાં હાલ ઘેરાબંધી કરી છે। આતંકીઓ દ્વારા સેનાના કેમ્પ પર ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી રહી છે। જો કે આ અંગે સેનાએ પણ વળતો પ્રહાર કર્યો છે। સેનાએ વળતો જવાબ આપ્યો છે। સુરક્ષા દળોએ હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં घेराबंदी करी है। आतंकीओने झड़पवा माटे कार्यवाही शरू करी देवामां आवी रही है। आतंकीओ जे छे ते एक बाद एक सेनाना केम्प पर हुमलो करवानी फिराकमां रहता होय छे, त्यारे फरी एकवार सेनाना केम्प पर गोळीबारीनी घटना सामे आवी छे। जो के सेनाए पण आतंकीओने आ अंगे वळतो जवाब आप्यो हतो। अने हवे वात करीए सिंचाई पर संकटनी। सरकारे सिंचाईना पाणीने ज्यां बंध कर्युं त्यां राजकोटना न्यारी एक डेममां पाणी भरवामां आव्युं। उनाळामां राजकोटने पाणीनी समस्यानो सामनो करवो न पड़े ते नर्मदाने पाणी मच्छू डेममांथी न्यारी डेममां ठालववामां आव्युं। महत्वनुं छे के 4 मार्चना रोज वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी जामनगरथी रिमोट कंट्रोलथी नर्मदानुं पाणी न्यारी डेमना अवतरण करावशे। तो आ तरफ साबरकांठा जिल्लामां हाथमती जळाशयमांथी छेल्ला राउंडनुं पाणी छोडवामां आवता खेडूतोमां खुशीनो माहोल जोवा मळ्यो हतो। जगतनो तात परेशान पहलाथी ज हतो, ते हवे सिंचाईना संकटे वधारी छे चिंता। सरकारना एक निर्णयथी गुजरातना खेडूतोने मळ्यो छे मोटो झटको। गुजरात पर सिंचाईनु संकट। नर्मदामांथी सिंचाईनु पाणी बंद। 18 लाख हेक्टर जमीन ने असर। गुजरातना खेडूत पर फरी तोड़ाયું सिंचाईનું સંકટ। ઓછા વરસાદ અને માવઠાના મારથી જગતનો તાત પરેશાન હતો, ત્યાં સરકારે સિંચાઈનું પાણી બંધ કરતા મુશ્કેલી ચાલુ થઈ। રાજ્યમાં પાણીની અછતની સ્થિતિ વચ્ચે સરકારે 28મી ફેબ્રુઆરી સુધી રવિ પાક માટે સિંચાઈનું પાણી તો આપ્યું, પણ માર્ચથી સરકારે સિંચાઈનું પાણી બંધ કરી દીધું। આખો ઉનાળો અને જ્યાં સુધી વરસાદ ના આવે ત્યાં સુધી ગુજરાતના 4 કરોડ કરતાં વધુ નાગરિકોને જે નર્મદા આધારિત પાણી પુરવઠા યોજનાઓ છે એનું પાણી આપણે સુરક્ષિત રાખ્યું છે, એટલે કરકસરપૂર્વક આવા પાણીનો ઉપયોગ કરીશું। હજુ પણ જ્યાં પીવાના પાણી માટે રજૂઆતો માગણી આવશે અને વ્યાજબી હશે તો ફક્ત પીવાના પાણી માટે વધારાનું પાણી આપવાની જરૂરિયાત જણાય તો ફક્ત પીવાના પાણી માટે આપવાની અમે વિચારણા કરીશું। સરકારના નિર્ણયથી 18 લાખ હેક્ટર જમીનમાં સિંચાઈના પાણીનું સંકટ ઊભું થયું છે। ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક નહીવત હોવાથી ડેમની સપાટી 115.70 મીટર પર પહોંચી છે। नर्मदा डेमनी घटी रहेली सपाटीए सरकारनी चिंतामां वधारो कर्यो छे। उपरवासमांथी डेममां 6000 क्यूसेक पाणी आवी रह्युं छे अने डेमनी हालनी सपाटी 115.70 मीटर पर पहोंची छे। ચોમાસામાં પણ ડેમ સંપૂર્ણ ભરાયો ન હતો। सरकार अमने 31 मार्च सुधी पाणी आपे तो अमारी बाजरी पण बची जाय अने मकाईनो पण सारो पाक मळी जाय अने पशुओ माटे घासचारा माटे जे सूंढियानुं वावेतर कर्युं छे ए सारी रीते मळी आवे। पैसावाळा लोको तो हशे ते तो गमे तेमथी लावशे अने धोरण जीवडावशे, पण अमारी जेवा जे मजुरियात वर्ग छे ए मजुरियात वर्गने बहु अघरू पड़शे। सिंचाईना संकटना कारणे जोखम वर्तावानुं स्पष्ट छे अने हैरान थवानुं खेडूतोने ते पण नक्की छे। जे नर्मदा डेम है नर्मदा डेमनी सपाटीमां घटाडो थता हाल तो सरकारे निर्णय लेता खेडूतोने सिंचाई माटे पाणी बंध करवामां आव्युं छे, त्यारे खेडूतो पण ईच्छी रह्या छे के जे 15 मार्च सुधी गत वर्षे आपवामां आवतुं हतुं जे पाणी आ चालू वर्षे पण 15 मार्च सुधी आपवामां आवे जेथी जेमनो पाक बची शके। दीपक पटेल, न्यूज 18 गुजराती, नर्मदा। तो सरदार सरोवर डेममांथी हवे पाणी ओछुं छोडवामां आवता खेडूतो मुश्केलीमां मुकाया छे। कमोसमी वरसादने कारणे ज्यां खेडूतोना उभा पाकने नुकसान पहोंच्युं छे त्यारे हवे पाणी ओछुं छोडवामां आवता बोटाद जिल्लाना खेडूतोए पाणी વધુ છોડવાની માંગ કરી છે। જોઈએ આ અંગે ખેડૂતો શું કહી રહ્યા છે।
ગુજરાતમાં પડેલા ઓછા વરસાદના કારણે કંઈક ને કંઈક જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાઈ ગયો છે ત્યારે આ વર્ષ દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે સિંચાઈનું પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું ત્યારે હવે સિંચાઈનું પાણી બંધ કરવાની માંગ છે ત્યારે ગુજરાતના ખેડૂતોની હાલત કેવી કફોડી બનશે કારણ કે દુષ્કાળગ્રસ્ત વરસાદના કારણે વરસાદ ઓછો પડ્યો જેના કારણે બબ્બે પાક નિષ્ફળ ગયા છે ત્યારે સિંચાઈના પાણીથી ખેડૂતો દ્વારા કેટલું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે હવે રાજ્ય સરકાર દ્વારા માત્ર ઉદ્યોગો અને પીવાનું પાણી જ આપવામાં આવશે તેને લઈ આજે આપણી સાથે બોટાદના જિલ્લાના ખેડૂતો જોડાઈ ગયા છે આપણે તેમને પૂછશું કે સિંચાઈનું પાણી બંધ કરવામાં આવ્યું છે તેનાથી તમને કેટલું નુકસાન થઈ છે કેટલો સિંચાઈનું પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું તેનાથી કેટલો ફાયદો થયો ત્યારે આપણે વાત કરીશું કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે પ્રમાણે સિંચાઈનું પાણી આપવામાં આવ્યું હતું કેટલો ફાયદો થયો એમાં હું આમ ફાયદો છે ખરો પણ હજી આ 15 દિવસ જો લંબાવે તો જ પાક ખરેખરો પાકે નકર તો કાચો રહેશે જે પ્રમાણે સિંચાઈનું પાણી આપ્યું હતું હા એમાં હું 15 દિવસ લેટ આવ્યું ને એના કારણે 15 દિવસનો પાક નિષ્ફળ જાય ઉતારા ઓછા થાય કાચો માલ રહે 15 દિવસ પાણી મોડું આપવામાં આવ્યું તેવી માંગ છે અન્ય ખેડૂત પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે તો આપણે એમને પણ પૂછશું કે જે પ્રમાણે સિંચાઈનું પાણી બંધ કરવાની માંગ છે કેટલી અસર પડશે પાક પર અત્યારે તો મોસ્ટ ઓફલી તમે જોવા જાઓ તો બોટાદ તાલુકામાં રાણપુર જે કેનલ તૂટી એટલે 15 થી 20 દિવસ લેટ શિયાળુ વાવેતર થયા હતા હજી શિયાળુ વાવેતર અત્યારે કેનલ બંધ કરી દે તો શિયાળુ વાવેતર અમારા હાથમાં આવે એવું નથી હજી 1 મહિનો જો સરકાર આ રીતે કેનલ ચાલુ રાખે તો અમારા પાક સંપૂર્ણપણે પાકે એવું છે બાકી અત્યારે કેનલ બંધ થાય તો અમારા હાથમાં કાંઈ આવે એવું નથી ખેડૂતોની માંગ છે કે હજુ 15 થી 20 દિવસ પાણી છોડવામાં આવે તો તમને ફાયદો થઈ શકે છે અન્ય ખેડૂત પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે માત્ર પીવાનું પાણી અને ઉદ્યોગો માટે જ પાણી આપવામાં આવશે શું કહેશો તમે મારું કહેવું એવું છે અત્યાર સુધી આપણે કેનલનું જે પાણી આવ્યું સારામાં સારું જ છે ખેડૂતને પણ 1 મહિનો હજી લંબાઈ દે તો શિયાળુ પાકમાં લગભગ ને બધાને ફાયદો જ થઈ જાય એવું છે અને રાણપુરમાં આપણે તે પહેલાં તૂટી હતી 15 દી લેટ થયું હતું આ લેટ જે થયું એ પણ અમારે 15 દી મોડું આવ્યું આ એટલે થોડુંક કહેવાયું છે આપણે મહિનો લંબાઈ દે એટલે ઘણું કહેવાય પાણી લંબાવવાની વાત છે જે પ્રમાણે પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું તેનાથી કેટલા પાક લઈ શક્યા તમે કપાસનો લીધો અને જીરો અને ઘઉંની અત્યારે થયા છે શેણાની બધાને રડે એવું થઈ ગયું છે 2 પાનના કાચું રહ્યું છે અને હવે 1-2 પાનનું કાચું રહે એવું છે એટલે મહિનો લંબાઈ જાય તો ઠીક રહે બધું હજી પણ મહિનો પાક લંબાવવાની માંગ છે અન્ય ખેડૂત પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે જે પ્રમાણે કેનાલની વાત કરવામાં આવે તો અવારનવાર કેનાલમાં ગાબડા પડતા હોય છે જેના કારણે પાણી વ્યર્થ જાય છે શું કહેશો તમે હા તે અમારે હજી 20 થી 25 દિવસ રેખું પાણી આપે તો અમારી મોલાત પાકે છે એવું છે અને નકર હજી અમારી મોલાથી કાચી રહે એવું છે સણ્યા અને જીરું અને ઘઉં હંધા કાચા રહે એવું છે એટલે એ હાટું અમે 20 દિવસ 25 દિવસની પાણીની માંગણી કરવી છે અને આ રાણપર નાળું તૂટતા અમારે પાણી 15 દી મોડું આવ્યું હતું એટલે અમારા વાવેતર મોડા થયા હતા એના હિસાબે અમારે પાક કાચો રહે એવું છે અવારનવાર કેનાલ તૂટવાની ઘટના બનતી હોય છે આપણે પૂછ્યું કે વારંવાર કેનાલ તૂટવાની ઘટના બને છે શું કહેશો તમે એ તો સરકાર અને કોન્ટ્રાક્ટર વચ્ચેનો મામલો છે કેનલ તૂટે છે એમ ઓવરફ્લો થી તૂટે એવું કઈ છે નહીં કોઈ ખેડૂત તોડે એવું કઈ છે નહીં એ તો એ લોકોને ધ્યાન રાખવું પડે સરકારને કે ભાઈ આ જે પાણી વ્યય થઈ જાય છે એ ન થાય કોન્ટ્રાક્ટર ઉપર ભાર આપે અને ખેડૂતને પૂરતું પાણી મળે તો ખેડૂત થોડાક વધુ આવક મેળવી શકે એમ ઉદ્યોગો અને પીવાનું પાણી જ મળશે શું કહેશો ઉદ્યોગોને પાણી મળે એ તો એક અલગ ટોપિક છે બાકી ખેડૂતને પાણી મળવું જરૂરી છે તો ખેડૂતોને પાણી મળવું જોઈએ આ હતા બોટાદના સેથળી ગામના ખેડૂતો કે તેમને દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે અવારનવાર કેનાલની તૂટવાની ઘટના બનતી હોય છે અગાઉ પણ સાયફન તૂટવાના કારણે તેમને 15 થી 20 દિવસ પાણી મોડું મળ્યું હતું ત્યારે હજી અમને 1 મહિનો સુધી પાણી આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે પ્રકાશ સોલંકી ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી બોટાદ તો સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હાથમતી જળાશયમાંથી છેલ્લા રાઉન્ડનું પાણી છોડવામાં આવતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો તંત્ર દ્વારા છેલ્લા રાઉન્ડનું પાણી છોડવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું અને અત્યાર સુધીમાં 4 રાઉન્ડમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું છે અને આજે 5મા રાઉન્ડનું પાણી છોડાયું આ પાણી છોડવાથી હિંમતનગર અને પ્રાંતિજ તાલુકાના 30 જેટલા ગામોને લાભ મળશે તો 2800 હેક્ટર જમીનને પિયત માટે પાણી આ કેનાલ દ્વારા મળશે જેથી જે પાક બચ્યો છે તેને જીવનદાન મળશે
વરસાદને લઈને ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું. 70% જેટલો પાક નષ્ટ થયો હતો. તો હાથમાંથી જળાશયમાં કેનાલમાંથી જે અત્યારે પાણી છોડવામાં આવ્યું છે તેને લઈને કેટલાક ખેડૂતોને ફાયદો થઈ શકે તેમ છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે આ છેલ્લા રાઉન્ડનું પાણી છે, આ પછી ફરીથી પાણી છોડવામાં નહીં આવે, પરંતુ આ જે પાણી છોડવામાં આવ્યું છે તેને લઈને ખેડૂતો પાણીનો સંગ્રહ પણ કરી શકશે અને જે પાકમાં જે નુકસાન થયું છે ખાસ કરીને એરંડા, વરિયાળી કે જીરું તેમાં આ પાણી છોડવાથી પાણી મળવાથી ખેડૂતોને રાહત થઈ શકે તેમ છે. ઈશાન પરમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સાબરકાંઠા. સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લાના વાતાવરણમાં ફરી એકવાર પલટો આવ્યો છે. વાદળો સાથે પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે તો વરસાદી માહોલથી ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ છવાયો છે. સાબરકાંઠામાં વાતાવરણમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. વાદળછાયું વાતાવરણ અહીં સર્જાઈ ગયું છે તો વાદળ સાથે પવન પણ ફૂંકાવાની ઘટના સામે આવી હતી. અમરેલીના ચલાલા ગોપાલગામ વચ્ચે પીવાના પાણીની એક લાઇનમાં ભંગાણ થયું. નર્મદાની પાઇપલાઇનમાં લીકેજ થતા હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે અને તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. જોકે પાણી પુરવઠા તંત્ર હજુ સુધી ઘટનાથી અજાણ છે. તો અરવલ્લી જિલ્લામાં 2 દિવસ અગાઉ થયેલા માવઠાના કારણે પાકને નુકસાન થયું. જિલ્લામાં 40,000 હેક્ટર જમીનમાં વાવેતર કરાયેલો ઘઉંનો પાક જમીનદોસ્ત થઈ જતા ઘઉંનું ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતા વર્તાઈ રહી છે. બીજી બાજુ સરકારે ઘઉંની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવા ઓનલાઈન નોંધણીની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી દીધી છે. ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લામાં શરૂ કરાયેલા નોંધણી કેન્દ્રો ઉપર ખેડૂતોની નિરસતા જોવા મળી રહી છે. મહત્વનું છે કે 2 દિવસમાં માત્ર એક ખેડૂત નોંધણી માટે આવ્યો છે. ત્યારે ખેડૂતોની નિરસતા પાછળ ટેકાના ભાવે વેચેલા માલના સમયસર નાણાં મળવાનો અભાવ તેમજ માવઠાના કારણે પાકને થયેલું નુકસાન હોવાનું સ્થળ ઉપરના અધિકારી જણાવી રહ્યા છે. સુધીમાં એક જ રજીસ્ટ્રેશન થયેલ છે. ખેડૂતો અત્યાર સુધી અહીંયા પૂછપરછ કરી ગયેલ છે, પરંતુ પાણીપત્રક અને ડોક્યુમેન્ટ જે લાવવાના છે એના માટે થોડી વાર લાગે. એટલે હું માનું છું કે આવતા અઠવાડિયાથી ગુજરાતમાં સ્વાઇન ફ્લૂને કારણે 100 થી વધુ લોકોના મોત નીપજ્યા છે. જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધી 100 થી વધુ લોકોના મોત નીપજ્યા. આજે વધુ 5 લોકોના મોત થયા છે. સ્વાઇન ફ્લૂના નવા 98 કેસ નોંધાયા છે, જેમાં સૌથી વધુ અમદાવાદમાં 26 કેસ નોંધાયા. તો સુરતમાં 19 અને વડોદરામાં 17 કેસ નોંધાયા છે. 5,000 થી વધુને સ્વાઇન ફ્લૂની અસર થઈ છે અને 831 લોકો હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે. તો ગુજરાતમાં સતત વકરી રહ્યો છે સ્વાઇન ફ્લૂ. સ્વાઇન ફ્લૂ જે છે તે સતત લોકોના ભોગ લઈ રહ્યો છે અને અત્યાર સુધી રાજ્યમાં સ્વાઇન ફ્લૂને કારણે 100 થી વધુ લોકો મોતને ભેટી ચૂક્યા છે. જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધી 100 થી વધુ લોકોના મોત સ્વાઇન ફ્લૂને કારણે થયા છે. નવા 98 કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે પોઝિટિવ સ્વાઇન ફ્લૂને લઈને. સૌથી વધુ અમદાવાદમાં સ્વાઇન ફ્લૂના કેસ નોંધાયા છે, જે આંકડો 26 સુધી પહોંચી ગયો છે. તો સુરતમાં 19 અને વડોદરામાં 17 કેસ સ્વાઇન ફ્લૂના પોઝિટિવ નોંધાયા છે. જોકે જોવા જઈએ તો હજુ પણ 831 લોકો જેઓ સ્વાઇન ફ્લૂ પોઝિટિવ છે તેઓ સારવાર હેઠળ છે. 5,000 થી વધુને સ્વાઇન ફ્લૂની અસર જોવા મળી રહી છે. રાજકોટમાં માલવિયા પોલીસે પીડીએમ કોલેજ પાસેની વિદ્યાર્થીની છેડતી કરનાર રિક્ષા ચાલક આરોપીનું સરઘસ કાઢ્યું. પોલીસે આરોપીની જાહેરમાં સરભરા કરીને માફી મંગાવી. આરોપી રિક્ષા ચાલકે પીડીએમ કોલેજ પાસેના એક વિદ્યાર્થીની છેડતી કરી હતી, જે બાદ એક મહિલાએ આરોપીને પકડીને તેની જાહેરમાં ધુલાઈ કરી હતી અને પોલીસ હવાલે કર્યો હતો. દ્વારકામાં કલ્યાણપુરની શિક્ષિકાએ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો. માનસિક રીતે ટોર્ચર કરાતા આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો. જ્યાં ખાખરડાવાળી શાળાની શિક્ષિકાએ ફિનાઇલ પીધું. કલ્યાણપુર તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી સામે ટોર્ચરનો આરોપ લગાવી આ શિક્ષિકાએ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો. પટેલકા તાલુકા શાળાના આચાર્ય સામે પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે અને સુસાઇડ નોટમાં બંનેના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેણે ફિનાઇલ પીને મોતને વહાલું કરવાની કોશિશ કરી. તો કલ્યાણપુર તાલુકા શિક્ષણાધિકારી સામે તેમજ આચાર્ય સામે ટોર્ચરનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે આ શિક્ષિકા દ્વારા. તે સાથે જ તેણે ફિનાઇલ પીને આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સ્યુસાઇડ નોટમાં આ બંને લોકોના નામ લખવામાં આવ્યા છે.
મોરબીના વાંકાનેરમાં એક સાથે 8 દુકાનના તાળા તૂટ્યા છે. મોબાઈલ વિડીયો શૂટિંગ અને પાનની દુકાનો સહિત 8 દુકાનોના શટર તોડી તસ્કરોએ ચોરી કરી હતી. તસ્કરો ચોરી કરતા સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે. જોકે મળતી માહિતી અનુસાર ચોરો સીસીટીવીમાં કેદ હોવા છતાં પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ લેવામાં આનાકાની કરવામાં આવી રહી છે અને આ અંગે દુકાનદારો ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. તો આ તરફ દાહોદમાં બાઇક ચોર ગેંગનો આતંક સામે આવ્યો છે. મંડાવાવ રોડ પર આવેલી વ્રજધામ સોસાયટીમાં મોડી રાત્રે ચોર ટોળકી ત્રાટકે છે અને બાઇકની ઉઠાંતરી કરી ફરાર થઈ જાય છે. ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગઈ છે. સીસીટીવીમાં જોઈ શકાય છે કે ચોર ત્રિપુટી ચૂપચાપ ધીમે ધીમે સોસાયટીમાં પ્રવેશ કરે છે. કોઈને ખબર ન પડે તે રીતે તેઓ બાઇકને ઉઠાવીને લઈ જાય છે અને બાદમાં તેઓ બાઇકને ચાલુ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ બાઇક ચાલુ નહીં થતા તેઓ તેને ઉઠાવીને જ ત્યાંથી પલાયન થઈ જાય છે. સમગ્ર મામલે પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને ચોર ટોળકીની શોધખોળ ચાલુ કરી છે. અમદાવાદની જમાલપુર બેઠકના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય અને કોર્પોરેટર ઇમરાન ખેડાવાલાએ તેના પર હુમલો થયાની ફરિયાદ ગાયકવાડ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી છે. ઇમરાન ખેડાવાલાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે રાજકીય અદાવતમાં ફારૂક રોલવાલાએ ગઈકાલે રાત્રે ઝપાઝપી કરી હતી. જમાલપુર નગીના મસ્જિદ પાસે આવેલા પાન પાર્લર પાસે આવીને ફારૂક રોલવાલાએ તેને ધક્કો માર્યો હતો અને અપશબ્દો પણ કહ્યા હતા. ઇમરાન ખેડાવાલાએ ફરિયાદમાં એવું પણ જણાવ્યું છે કે ફારૂક રોલવાલાએ તેની વિરુદ્ધ સોશિયલ મીડિયામાં બદનામી થાય તેવા લખાણો અને ઓડિયો ક્લિપ પણ વાયરલ કરી છે. ત્યારે સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. અને એવી રીતે કોમેન્ટ્સ કરે છે કે કોઈ બીજી કોઈ ધર્મના લોકોની લાગણી પણ દુભાય એ પ્રમાણેની કોમેન્ટ્સ કરતો રહે છે. એટલે મારે એને થોડોક મારી ભાષામાં મેં એને ઠપકો આપ્યો એ દિવસે, તો એની ઓડિયો ક્લિપ એણે બહાર રિલીઝ કરી. મેં કીધું તું તારા પાસે કોઈ બી પુરાવા હોય તો મને આપી દે ભાઈ, તો હું તને આ સમજો આ પદ પર હું પદ છોડી દઈશ. પણ આના પાછળ મને કોઈ લાગી રહ્યું છે કોઈ દોરી સંચાર છે, અને દોરી સંચાર પોલિટિકલી હોવું જોઈએ કે જેના કરીને મને ડિસ્ટર્બ કરવા માંગે છે. હવે એમાં એવું છે, ગઈકાલે હાકામના ફરિયાદી ઇમરાન ખેડાવાલા અને એમના મિત્રો નાડિયાવાસ પાસે ચા પીવા માટે બેઠા હતા અને તેઓ ત્યાં બેઠેલા હતા. તે વખતે આ કામનો ફારૂક રોલવાળા જે આ કામનો આરોપી છે તે પાછળથી ફરિયાદીને પકડી અને ગમે તેમ મા બેન સમાણી ગાળો બોલવા લાગેલા. ગાળો બોલીને પછી થોડું છોટા હાથની મારામારી બી કરી એમણે અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપેલી એમને, જેના લીધે તેઓએ અહીં ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર ગુનો દાખલ કરાવેલો છે અને ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે. મહીસાગરમાં એક વાઘના મોત બાદ અન્ય બાળ વાઘના પંજાના નિશાન મળી આવ્યા છે. સ્થાનિક વન વિભાગ આ માહિતી બાદ હરકતમાં આવ્યું છે અને તપાસ હાથ ધરી છે. જોઈએ અહેવાલમાં. રાજ્યમાં વાઘની પાપા પગલી, ફરી મળ્યા વાઘના પગલા. વન વિભાગ આવ્યું હરકતમાં. ગામમાં વાઘ છે તેવી આશ થોડા દિવસ પહેલા જાગી હતી, પરંતુ મહીસાગર જિલ્લામાંથી એક વાઘનો મૃતદેહ મળી આવતા આ આશ રાખમાં રોડાઈ ગઈ. હવે આ આશ ફરી જાગી છે. કંતાર પાસેના જંગલના મુખ્ય રસ્તા પર આવતા ખેતરમાં બાળ વાઘના પગલા મળી આવ્યા છે. જો કે આ અંગે વન વિભાગના કર્મચારીઓએ કોઈ મજબૂત પુરાવા ન મળે ત્યાં સુધી કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો છે. વાઘ એ કહે છે કે એક જ છે, પણ આખો સહપરિવાર રહે એવું લાગે. એના 2 દિવસ પહેલા બાળ વાઘના પંજા પણ જોવા મળ્યા. તો બીજી બાજુ સ્થાનિકોની વાઘ હોવાની રજૂઆતના પગલે 150 થી પણ વધુ કર્મીઓ વાઘ અને તેના અવશેષો શોધવા માટે જંગલ ખૂંદી રહ્યા છે. ફૂટમાર્કના આધારે વન વિભાગની 13 ટીમ સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. આ વિસ્તારની અંદર મોટા ભાગમાં જંગલો છે, તો ત્યાં આગળ એક અભયારણ્ય બનાવવામાં આવે અને આ જે હમણાં તાજેતરમાં જે વાઘના પંજાનું નિશાનનો દેખાય છે એ લગભગ નહીં પણ લગભગ 100%ની આજુબાજુ નાના બચ્ચા વાઘના પરિવાર હોય એવું લાગે છે. એટલે એનું સર્ચ ઓપરેશન કરાવે અને એ મળે તો એને એક વખત પકડીને એને ટેગની એની વ્યવસ્થા કરે. સ્થાનિકો કહી રહ્યા છે કે વન વિભાગને આ પહેલા પણ વાઘ હોવાની જાણકારી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમની બેદરકારીના કારણે વાઘનું મોત થયું છે. ત્યારે હવે સ્થાનિકો સરકારને વાઘનું સંરક્ષણ થાય તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. મિતેશ ભાટિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહીસાગર.
अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट द्वारा विश्वના પ્રથમ અદ્યતન પંચતત્વ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 5 માર્ચના યોજાશે। આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત રહેશે। સાથે જ રાજ્યપાલ ઓપી કોહલી, મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ, મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ પટેલ, વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણી, ખોડલધામ ટ્રસ્ટના નરેશ પટેલ સહિત વિવિધ મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેશે। ટ્રસ્ટ દ્વારા 5 કરોડના ખર્ચે આ મંદિર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। મંદિર ઉપરાંત છાત્રાલય, ભોજનાલય, લાઇબ્રેરી, ફોટો ગેલેરી, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ કેન્દ્રનું પણ ખાતમુહૂર્ત થશે। મંદિરના ઇતિહાસ અંગે જો વાત કરીએ તો 2000 વર્ષ પહેલા લેઉવા પટેલો અડાલજ આવ્યા હતા અને જ્યાં તેઓએ માં અન્નપૂર્ણાને સાથે લાવી ઐતિહાસિક અડાલજ વાવમાં અન્નપૂર્ણા માતાની સ્થાપના કરી હતી। આ ઐતિહાસિક વિરાસતની સ્મૃતિ રૂપે વિશ્વનું પ્રથમ પંચતત્વ આધારિત મંદિરનું નિર્માણ કરાયું છે। આ અડાલજની ટીપી પડી ત્યારે 35% જમીન કપાત થયેલી છે। અમે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને મળ્યા હતા અને એમને વિનંતી કરી હતી કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ધાર્મિક ટ્રસ્ટોને શૈક્ષણિક હેતુ માટે, ધાર્મિક હેતુ માટે 25% જમીન પાછી આપવા માટેનો જે નિર્ણય રાજ્ય સરકારે ઘણી સંસ્થાઓને કર્યો છે તો અમારી સંસ્થાને પણ 25% જમીન પરત આપવામાં આવે એવી એમને વિનંતી કરી છે અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ પોઝિટિવલી આ અંગે નિર્ણય કરવાની અમને ખાતરી આપી છે। તો એ જગ્યા જો અમને મળશે તો અગાઉ પણ બીજો પ્રોજેક્ટ અમે અમારા ટ્રસ્ટી મંડળની મિટિંગ બોલાવીને એમાં નક્કી કરવામાં આવશે। અમદાવાદમાં એએમસી દ્વારા આશરે 400 કરોડ રૂપિયાના પ્રજાલક્ષી કામોને ખુલ્લા મુકાયા। વિવિધ પ્રજાલક્ષી કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। શહેરીજનોની સુવિધા માટે નગરી હોસ્પિટલ, ડ્રાય સિટી સ્લજ હાઇજેશન પ્લાન, ઈ બસ, ઈ રિક્ષાનું લોકાર્પણ તેમજ રિવરફ્રન્ટ ખાતે મલ્ટી લેવલ પાર્કિંગ જેવા અનેક કાર્યક્રમોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। આંબેડકર બ્રિજથી એનઆઈડી પાસે M2 સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સનું પણ આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। આ સાથે અમદાવાદમાં સૌ પ્રથમ વખત ઇલેક્ટ્રિક બસનું આજે માન્ય મંત્રીશ્રીના હાથે લીલી ધ્વજા ફરકાવીને આજે એનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। આ સાથે પ્રદૂષણને અને એન્વાયરમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને ઈ રિક્ષાનું પણ આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। આમ અમદાવાદના નગરજનો માટે એમની સુખાકારી માટે થઈને જુદા જુદા ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ લગભગ 400 કરોડથી વધારની કિંમતના આજે કરવામાં આવેલા છે।